एक दिन सैफदीन अते उसदे सूफी साथी गुरु दे दर्शनां नूं आए। एक सूफी ने पूछा, महाराज तुसीं तौहीद विच यकीन रखदे हो जां नहीं? महाराज ने पूछा कि तौहीद तो तुहाडा की भाव है? उस सूफी ने कहा, एक रब ते यकीन अते होर किसे नूं ना मनना। गुरु जी ने बड़े ठरमे नाल कहा, फकीर जी की एक वाहिगुरू तो इलावा होर भी कोई हो सकता है? असल विच तौहीद यह नहीं कि एक विच यकीन रखना है अते होर पसारे नूं सच कर मन्नी जाना। तौहीद दे डूंघे भाव वल जाओ। इस दा सही अर्थ है जो दुनिया है यह नाशवंत है, फानी है। उस बारे यह यकीन बज जाए कि यह नहीं रहनी, उसनूं तौहीद प्रस्त कहना बनता है। जो यह जान लवे कि खुदा बाजों कूड़ो कूड़ है, वेख के अणडिठ करना इसकी निशानी है, फिर ओह तां तौहीद प्रस्त हो ही नहीं सकता जो शरीर नाल हित करता है। इस विच जो दुविधा है ओह भी तौहीद तो परे लै जाती है। तौहीद प्रस्त सब विच उस नूं देखदा है अते उस एक विच सब नूं। सैफदीन अते होर सारी सूफी फकीरां ने सिर झुकाया। सैफदीन ने उत्थे ही पुछया कि पाप दा मूल की है? महाराज दा कहना सी, इस दी जड़ दुनिया नाल प्रीति है अते निज लई सब कुछ चाहना है। पुण्य दी जड़ संसार नूं फानी अते चलाईमान समझना है। दिसदे जगत नाल मोह हटाउणा है अते उसदी रजा विच राजी रहना है। मियाँ मीर जी नूं गुरु हरगोबिंद जी कई वार मिले अते मियाँ मीर जी गुरु जी दा अत आदर करदे सन। गुरु तेग बहादुर जी ने बालपण विच कई वार मियाँ मीर दे दर्शन कीते सन। उन्हां दा वड्डा चेला मियाँ शाह गुरु जी दे दर्शनां नूं आनंदपुर आया अते मन दी दशा प्रगट करके कहण लगा कि पछतावा भी करदा हां पर पापां दी सज़ा तो डर जांदा हां। महाराज ने फरमाया, यह ख्याल कि खुदा सज़ा देसी मूल तो खुंझना है। एक बार सच्चे दिलों तौबा कीती होवे तां पापां दी सज़ा दा डर रहिंदा ही नहीं। पापां दे ख्यालां तो भी मनुख उच्चा हो जांदा है। यह गल चेते रखण वाली है कि पापी तां जिउड़ा ही है अते जद ओह जिउड़ा तौबा करदा है तां आपे दा ख्याल मुक जांदा है अते उस आपे तो उपजण वाले फुरने भी मुक जांदे हन। असल तौबा आपे दा ख्याल छड्डਣਾ है। जिस तो तृष्णा ते ख्याल उठदे हन, भोगां विच स्वाद ना आवे अते जो शै खुदा नालों तोड़दी है उसदी खिच ना पवे। जद मियाँ शाह ने दुखां दा कारण पुछया तां आप जी ने फरमाया, दुनिया दी खाहिश ही दुख पैदा करदी है, फिर जो पास है उसदे खुस जाण दा डर भी दुख उपजाउंदा है। खाहिशां तो उतां होना ही सुख दा राह है। सो विषय विकार वल ना भजो, सगों उसदे मूल नूं पकड़ो। दुनियावी खाहिशां अते वाहिगुरू एक थां नहीं रह सकदे। मीरा शाह ने यह भी पुछया कि मजहब की है? महाराज दा फरमान सी, जो राह खुदा वल लै जाए ओहो ही असल मजहब है। शराह केड़ी उत्तम है? जद उस पुछया तां आप जी दा उत्तर सी, जो बदियां तो होड़े। यह खुदी जो सब बुराइयां दी जड़ है। मुक्के किवें? मीरा शाह दा अगला प्रश्न सी। प्रेम दी भट्ठी विच पाया यह हिउं नहीं रहिंदी। नौवें पातशाह दा जवाब सी। एक कोल बैठे दूजे फकीर ने जूहद अते फकर दा भाव पुछया। महाराज ने कहा, उस नालों सब संबंध तोड़ लैणे जो उस नालों होड़दा है। जोहद है अते ओह दिशा जिथे आपे दी मुकम्मल होंद मुक जाए ओह फकर है। इस तरह थां थां तो मुसलमान फकीर आउंदे अते भरम दी काई मिटा आनंद प्राप्त कर जांदे। एक सिख ने पुछया कि भगती की है? गुरु पातशाह ने कहा, मालक विच समा जाना ही भगती है। प्रभु दी याद सदा रखनी अते उसदे गुण गाउंदे रहना। जद चेतना गुण गा गा धोती जाए अते उसदी जात तो बगैर तृप्ति ना होवे, आपा भाव मुक जाए अते आप सर्व शक्तिमान विच ही समा जाए। इस तरह भगती विचों अमृत रस चोंदा है अते ओह आनंद नूं पा लैंदा है। जद एक होर सिख ने पुछया कि सब तो उत्तम कर्म किहड़ा है, तां महाराज ने फरमाया, जो कोल है उसनूं लोड़वंदां विच वंड देना। यह बल पैदा करे कि जो अपना है ओह समां आउण ते दे सके। यह भी सूझ होवे कि किसनूं देना है। इकट्ठा केवल नाम धन ही रखे, शरीर सदा नरोआ अते चुस्त रखे। आपे दी कैद विचों निकलना ही वड्डा कर्म है। मायाधारी नालों आपधारी ज़्यादा माड़ा है। प्रेम उस हिरदे विच उपजदा है जिथे होर कुछ नहीं। प्रेम भट्ठ विच पै के ही आपा मुकाउंदा है।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ। ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਖਿਲ ਹਵਾਲ ਪਠ ਕਰ ਚੱਲੋ ਬਿਲਮ ਸਭ ਟਾਲ। ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਵੀ ਛੋਲੇ ਤੇ ਦੋਧੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਖਿਲਾਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਜੋ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਈ। ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰਾ, ਡੋਮਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਹੀ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਪੁੱਜੇ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ, ਲਾਡਵਾਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਲਖਨੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਲਖਨੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਲਖਨੌਰ ਹੀ ਡਸਕਾ ਦੇ ਪੀਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬੀ ਇਲਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਰੋਪੜ 1673 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਸ ਜਦ ਚਰਨਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰੀ, ਜੇ ਨਾ ਪਰੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਮਾਰਚ 1673 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਛਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਭੱਟ ਵਹੀ, ਤਲਾਉਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਪਰਗਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਜਸ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ। ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1673 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਜਿਆਂ ਭਾਈ ਸੱਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਯੋਧੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1673 ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 1673 ਅਤੇ 1665 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੱਲਾ
क्योंकि दो पासियां तो सी, इसलिए जाना जरूरी सी। मालवा देश रटन की साखी अनुसार आप जी ने मालवा के प्रसिद्ध नगरां विच पुज के लोकां विच साहस भरिया ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਭਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸੰਵਾਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਂਗੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਰਟਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਉਗਾਨੀ, ਮੰਡਵਾਲ, ਅਲੀ ਮਾਜਰਾ, ਪਿਲਖਣੀ, ਸਿੰਬੜੋ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ, ਥਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗੀ ਭੰਡਾਰ, ਨਿਉਲੱਖਾ, ਤਿਹਾਲਪੁਰਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸੁਨਾਮ, ਮਾਨਸਾ ਲਾਗੇ ਤਾਲ ਘਨੌਰ, ਸਤੌਲ ਘੁਰਨਾ, ਰਕਾਬਸਰ, ਡੱਲੇਵਾਲ, ਭੁਪਾਲ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜੋਗਾ, ਭਿੱਖੀ, ਸਮਾਊ, ਸੰਗੜਹੇਰੀ, ਬਰਾ, ਹਿਰੇਵਾਲ, ਗੁਸੀਦਪੁਰਾ, ਬਚਵਾਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਫੱਗੂਵਾਲ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਅਕੋਈ, ਜੀਂਦਬਾਣ, ਹੰਡਿਆਈ, ਫਰਵਾਹੀ, ਸੇਖਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਕੁੱਬਾ, ਕਟੂ ਧੂਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ, ਬੰਬਦ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਗਾਗਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਕਿਰੋੜ ਭੁੱਲਰਾਂ, ਮੰਦਮੀ, ਮੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਲਾ, ਬਘੇਲ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਟ ਧਰਮ, ਗੜੀ ਨਜੀਰ, ਤਮਧਾਨ, ਜੀਂਦ, ਥਾਣੇਸਰ, ਪਹੋਵਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਖਾਨਪੁਰਾ, ਕਰਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗਰ ਛੰਨੀ, ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ, ਮੁਨੀਅਰਪੁਰ, ਡਿਉੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰਨਾ, ਜੜਾਨਾ, ਗੌਰਗੜ੍ਹ, ਝੀਵਰਹੇੜੀ, ਮਾਰਵਾ, ਸੂੰਡਲ, ਸੁਡੈਲ, ਰਟੌਲੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1674 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੰਜਾਬੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਖਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਆਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਆਸਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1674 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਭਾਵ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਖਟਕਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਢੋਂਗ ਹਨ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਫਰੇਬ ਹੀ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਲਾਠੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀਮਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀਸ ਸਾਥ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹਮਾਰਾ ਕਿਸੀ ਅਵਰ ਸੰਕਲਪ ਮੇ ਖੇਲਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਰ ਦੀਏ ਜਗਤ ਦੁਖੀ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤ ਜਿਨ ਕਰੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 144 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।